में हाजिर है। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे खालिस्तान तहरीक के हवाले से। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान बड़े सख्त कशीदगी चल रही है। तो आज हमने कोशिश की है कि अपने आज के जो प्रोग्राम में खालिस्तान तहरीक के हवाले से बात की जाए। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमें लंदन से द वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन ब्रांच है उनके स्पोक्समैन सरदार रंजीत सिंह सराय वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये जो इनकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका काम है सिखों के बुनियादी जो हकूक है उनके लिए आवाज उठाती है। तो इन तमाम मौजूद पर हम आते हैं सरदार जी के पास। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सरदार जी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद बुखारी साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਯੂ ਜੀ। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार जी, सब तो पहले मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ टाइम हो गया, कई साल हो गए, लेकिन क्यों इतनी सुस्त रवि का शिकार है? इसकी की वजह है कि माली कोई कमजोरी है, सियासी कोई बुहरान है, या जी थोड़ी कोई सियासी क्यादत है उसी कोई फुकदान है? ये तुसी की वेख रहे हो, इसी की मसला किस वजह तो सुस्त रवि का शिकार है? बुखारी साहब, इस सुस्ती दी नहीं गल। खालिस्तान का जिहड़ा संघर्ष आ वो सिख कौम वालों जो चलाया गया, खास करके 1984 तो बाद, क्योंकि 1984 विच तुहानूं पता, तुहाडे दर्शकों को भी पता होगा कि इंडियन सरकार ने बहुत वड्डी पद्धर ते फौजी हमला किया सिख कौम ते जून 1984 विच। सो 1984 तो बाद ये जंग छिड़िया, इंडो सिख वॉर जिन्हों कहा जा सकता। और इस तो बाद सिख कौम ने संघर्ष शुरू किया ऐलानिया तौर पे खालिस्तान वास्ते। और खालिस्तान का जो डैक्लरेशन सिख कौम वालों किया गया वो 1986 विच किया गया, डैक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डैक्लरेशन ऑफ खालिस्तान। सो ये जिहड़ा साडा सियासी निशाना आ वो मिथ्या गया। और उस टाइम तो लैके ही सिख कौम संघर्षशील है और रहेगी जिन्ना चिर खालिस्तान आज़ाद नहीं हुंदा। ते जिथे तक तुसी पुछ रहे हैं कि इस मूवमेंट, इस तहरीक का जो सिचुएशन आ, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की गल आ कि जिहड़ी पीसफुल ते डेमोक्रेटिक ढंग नाल सिख कौम अपनी आज़ादी वास्ते संघर्ष कर रही सी, ते ओहदा जवाब इंडियन सरकार ने फैशिस्ट और मिलिटरी और गैर कानूनी बड़ी ज़्यादा वड्डी पद्धर ते जेनोसाइडल नीति सिखां प्रति वरती है। सो जो उन्होंने सिखां ते जेनोसाइड वरताया 84 तो ला के तकरीबन 15 साल लगातार ही जेनोसाइडल पॉलिसियां जारी रही, जिहदे विच तकरीबन 2 लाख के गेड़ विच सिख शहीद हो चुके। सो इस करके जिहड़ी मिलिटरी पावर हुंदी आ, इंडिया इस वेले इस दुनिया विच चौथी, शायद चौथी लैवल ते नंबर ते फौजी ताकत हैगी है। तो इन्होंने जिन्ना इन्होंने फौज का काम ते रिलाई किया, निर्भर होया इन्हां दी पॉलिसी, उन्ना ही नुकसान होया सिखां दा। ते जिस तरह अज आपां कश्मीर विच देख रहे हैं 9 लाख तकरीबन, हो सकदा 10 लाख फौज इन्होंने उत्थे भेजी आ इंडियन सरकार ने, जो कश्मीरियां दी आवाज़ सप्रैस कर रही है, कश्मीरियां नूं मार रहे आ, कश्मीरियां नूं कुचल रहे हैं। हर एक किस्म की जिहड़ी अपरैशन या सप्रैशन, ह्यूमन राइट्स की जिहड़ी उलंघना है वो इन्नी वड्डी पद्धर ते हो चुकी है, सारी दुनिया जानती है। सो इन्होंने यही पॉलिसी पंजाब विच अपनाई ते सिखां दी आवाज़ बंद करने की कोशिश की, पर यह सफल नहीं रहे। सिख अज भी मंगते हैं अपनी आज़ादी, सिख अज भी संघर्ष कर रहे हैं। ते अंत विच क्योंकि जिहड़ी आज़ादी पसंद लोग आ, जिहड़े आज़ादी पसंद कौमां आ, उन्हां नूं अंत विच
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। अच्छा सरदार जी, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, वो ये है कि कोई भी आज़ादी दी तहरीकां उदों तक कामयाब नहीं होंदियां ਜਦੋਂ तक अंदरूनी तौर पे वो आपस ਵਿੱਚ ਯਕ ਜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। लेकिन ਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਵਕਤ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇ, शायद इस तरह लगता है कि थोड़े नालों ज्यादा जड़े मोदी सरकार दे नाल हामी हैं। शायद ये वजह तो नहीं हो सकती जिसकी वजह तो खालिस्तान जी तहरीक है वो जिस तरह मजबूत होना चाहिए सी जे या मुअस्सर होना चाहिए सी, शायद उसके विच कुछ इस तरह की कोई रुकावट आ रही है। भाई साहब देखो, हरेक जिथे भी इदां दी ऑक्यूपेशनल हुंदी है ताकत जो इंडिया ऑक्यूपेशन विच आ खालिस्तान ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਮਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਇਹ ਮੋਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਪਿੱਠੂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਖਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਰਦਾਰ ਪਤੂਨਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਫੌਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਵਣ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜੋ
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 2 ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜਨ ਆ। ਇਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰਿਲੀਜਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ? ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਰਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਤੂਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਣਖ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗਈ ਆ ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1842 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 1842 ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਉਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। अच्छा सरदार जी, कुछ दिन पहले जिस तरह मोदी सरकार ने उत्ते कि बिल शरीयत बिल मुसलमानों के खिलाफ इस तरह पेश किया, फिर मंजूर कराया गया, अगर इस तरह का कोई बिल जिहड़ा है वो सिखां दे हवाले नाल इस तरह पास कराया जांदा ते फिर उसका की रिएक्शन हो सकदा तुहाडी सिख कम्युनिटी दे हवाले नाल? बुखारी साहब सॉरी, तुहाडा क्वेश्चन थोड़ा जिहा कट हो गया, पहलों दोबारा रिपीट करो प्लीज। जी सरदार जी, मैं एक कह रहा तुहाडे सवाल कर रहा कि कुछ दिन पहले मुसलमानों के हवाले नाल एक शरीयत बिल जो है वो पेश किया गया, उत्थे इंडिया दे विच मंजूर किया गया मुसलमानों के खिलाफ। अगर इस तरह का सिख साडे जिहड़े सिख भरा हैं उन्हां दे खिलाफ ही अगर किया जाता इस तरह का बिल पेश उन्हां दे खिलाफ, तो फिर की रिएक्शन होएगा? खास तौर पर जिहड़ी थोड़ी तहरीक है उसनूं इसका कितना नुकसान होएगा? बुखारी साहब, जिहड़ा मर्जी ये कानून पास कर लैण हिंदुस्तान ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ CAA ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, CAA ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹਾਵੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ऐसे कोई कानून नहीं पास कर। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि नहीं, ये राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन जरा सवे निर्णय का हक आ वो ही इत्थे लागू करना पैना, नॉट इंडिया का जो किया होया पास कानून। चाइना ने भी उस वेले पिछले अगस्त में एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने बयान दिता जो इन्होंने इंडिया ने एब्रोगेशन किया 370 का। वो कहते कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि दिस इज इंटरनेशनल इशूज, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल टैरिटोरियल राइट्स की गल चल रही है। उत्थे इन्हां दा इंडियन डोमैस्टिक कानून वो सुप्रीम नहीं गा। और सिख भी हुण कह रहे हैं कि जिहड़ा किहड़ा भी कानून पास करी जाण साडे ते लागू नहीं, असीं इन्हां दा कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं असीं मन्निया। मैं जिक्र करके हटिया कॉन्स्टिट्यूशन विच सिखां नूं एक हिंदुआं दा हिस्सा दस्सिया, जब ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ मैं इत्थे तक हुण जरूर कहांगा गल कि तुसीं वैसे ही गल कीती इन्हां दे कानून दी, जी जी, कि मैं कर रहा गल इंटरनेशनल लॉ दी कि जिहड़ा राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन आ बुखारी साहब, ये बुनियादी ह्यूमन राइट आ अंतरराष्ट्रीय कानून दे अधीन। UN चार्टर विच भी इहदा जिक्र आ और इस तो बाद 1966 दा कवनेंट on international covenant on civil and political rights, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੌਮ
ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ 1966 ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, 1966 ਕਵਰਨਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ in 1979, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਡਸ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਡਸ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਔਰ ਯੂਐਨ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।